डाउट बराबर स्टूडेंट में आवेला डाउट हूँ करावुं छुं। जेने फावे छे मारी पहला कर नाखो। थ्री 3.5 एनो सब नंबर 9 b plus c cos b plus c by 2. This is LHS. RHS equal to a cos b minus c by 2. तो जे स्टूडेंट आवड़े छे ट्राय करी जोवो जोईए, थई जाय छे तमाराथी। जो फर्स्ट है आम है बराबर बी प्लस सी कॉस बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू ए कॉस बी माइनस सी बाय 2। तो व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी? तो बी माटे आपणे केवुं होय ए इक्वल टू 2r sin ए, तो बी इक्वल टू 2r sin बी, 2r sin बी एंड सी इक्वल टू 2r sin सी। cos b plus c by 2. Now 2 are common. 2 are common लेशो तो sin b plus sin c आवशे। sin b plus sin c cos b plus c by 2. 2 are common then sin b plus sin c. sin b plus sin c माटे तमे sin c plus sin d એવું તમારી પાસે ફોર્મ્યુલા છે। sin c પ્લસ sin d ટુ sin ઇન્ટુ cos, તમને યાદ આવે તો sin c પ્લસ sin d ટુ sin c પ્લસ d by 2 ઇન્ટુ cos c minus d by 2. Sin b plus sin c, that is 2 sin b plus c by 2 into cos b minus c by 2. હવે જો આમાં આપણે આન્સરમાં શું જોઈએ છે? cos b minus c by 2 તો જોઈએ જ છે। sin c plus sin d એટલે ખ્યાલ આવી ગયો કે નહીં? 2 sin into cos 2r cos b minus c by 2 एक साइड मूकी दिए, 2 sin b plus c by 2 into cos b plus c by 2। तो जो तो आप 2sc एवो फॉर्मूला तमे यूज करिए को 2sc એટલે s plus s તમને યાદ આવે તો 2 sin alpha cos beta। तो તમે શું કહીએ કહો તો sin alpha plus beta plus sin alpha minus beta આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરો તો આવી જશે। અને બીજું તમે આમ વિચારો તો થઈ જાય 2 sin theta by 2 cos theta by 2। તો એ શેનું ફોર્મ્યુલા થઈ ગયું વિચારો છો? 2 sin theta by 2 cos theta by 2 that is sin theta। યાદ આવે છે? sin 2 theta એટલે તમે શું કહો તો કે 2 sin theta cos theta। sin 4 theta હોય તો શું કહેવાય? 2 sin 2 theta cos 2 theta। तो sin थीटा हो तो शू कहवाय? 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2 एम कही गए ने। तो आવું भावे तो आमे कही गए ने sin थीटा। હવે તમને એમ થાય એવું ક્યાં સર છે? તો જુઓ ધ્યાનથી
અહીંયા જે છે એ અહીંયા છે 2 sin θ/2 cos θ/2, તો તમે એને sin θ ડાયરેક્ટ કહી શકો. sin b પ્લસ c. હવે તમને એમ થાય કે સર હું આ એપ્લાય કર્યું હોય તો કે તોય થઈ જાય. તમે જો 2 sin b પ્લસ c/2 cos b પ્લસ c/2 એમ છે, એને તમે આ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરો તો એડિશન કરશો તો શું થાય? b પ્લસ c/2 પ્લસ b પ્લસ c/2 એટલે 2b પ્લસ 2c/2, અને સબટ્રેક્ટ કરો તો શું થાય? તો કે 0 આવશે. આમાંથી આ માઇનસ કરો તો એનો મિનિંગ શું થયો? આ તો સાઇન 0 તો 0 કહેવાય, આમાં આ પ્લસ કરો તો 2 ટાઈમ્સ આવી જાય એટલે b પ્લસ c થઈ જાય ખાલી, અને આ 0, તો એનો મિનિંગ સાઇન b પ્લસ c જ આવ્યું. હવે સાઇન b પ્લસ c એટલે શું મુકાય? સાઇન b પ્લસ c એટલે કોઈ કહીએ કો શું મુકાય? તો કે સાઇન a મુકાય. કેમ એમ? રીઝન કેવું હોય તો a પ્લસ b પ્લસ c એટલે પાય, a પ્લસ b પ્લસ c એટલે પાય, તો એનો મિનિંગ એવો થયો b પ્લસ c એટલે કહેવું હોય તો શું થઈએ કે પાય માઇનસ એ, સાઇન પાય માઇનસ એ ધેટ ઇઝ સાઇન, તો આ સાઇન. હવે 2r sin a, 2r sin a, 2r sin a એટલે શું કહીએ કે 2r sin a એટલે સ્મોલ a, 2r ઇન્ટુ sin a એટલે a, તો રીઝનમાં એમ કહીએ કે 2r sin a ધેટ ઇઝ a. તો જુઓ તમારે આ જ જોતું હતું આન્સર, 2r sin a ઇન્ટુ sin a એટલે a cos b માઇનસ c/2. ફર્સ્ટ આપણે શું કર્યું? ઓકે, ટ્રાય કરવો જોઈએ આમાં, આનો આન્સર આવો લાવવાનો છે. તો વોટ ઇઝ સ્મોલ a? તો સ્મોલ a ઇક્વલ ટુ 2r sin a, 2r sin a into cos a, 2r sin b into cos b. Small a means 2r sin a, small b means 2r sin b, small c means 2r sin c into cos c. 2r કોમન લઈએ કાંઈ પણ r ખાલી કોમન લ્યો. જો તમને આઈડિયા આવી જશે કે એવું કેમ કરવાનું કીધું મેં. r કોમન લ્યો તો શું આવે જુઓ તો. r common, then 2 sin a into cos a, 2 sin a into cos a, that is 2 sin theta cos theta, તો sin 2 theta કહેવાય કે નહીં? તો 2 sin a into cos a, તો તમે શું કહેશો? તો કે sin 2a. 2 sin b into cos b, that is sin 2b. 2 sin c into cos c, તો sin 2c. બરોબર? 2 sin a into cos a, 2 sin theta cos theta, તો sin 2 theta થઈ જાય. એટલે જ મેં તમને r કોમન લેવાનું કીધું. 2r કોમન લઈએ કાંઈ પણ મેં 2ની મારે જરૂર છે, કેમ કે 2 sin a into cos a that is sin 2a, 2 sin b into cos b sin 2b, 2 sin c into cos c sin 2c. હવે sin c પ્લસ sin d એ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરો આ બે માટે. ટુ સાઇન ઇન્ટુ કોસ, ટુ સાઇન ઇન્ટુ કોસ. તો શું થઈ જશે જુઓ તો, 2 sin into cos, sin c plus sin d એટલે 2 sin c plus d/2 into cos. તો 2a plus 2b/2, 2a plus 2b/2 means a plus b, and 2a minus 2b/2,
2 કોમન લઈને કેન્સલ થઈ શકે કે નહીં? 2a પ્લસ 2b બાય 2, 2a માઇનસ 2b બાય 2. સાઇન a પ્લસ b મીન્સ, હમણાં થોડી વાર પહેલાં આપણે વાત કરી, સાઇન a પ્લસ b એટલે શું થઈ શકે? તો a પ્લસ b એટલે સાઇન પાય માઇનસ c, કેમ કે a પ્લસ b પ્લસ c એટલે પાય થાય. હવે a પ્લસ b પ્લસ c મીન્સ પાય. ટ્રાયેંગલના ત્રણેય એંગલનો ટોટલ 180 ડિગ્રી. સો b પ્લસ c, a પ્લસ b તો પાય માઇનસ c, b પ્લસ c હોય તો પાય માઇનસ a. તો સાઇન a પ્લસ b મીન્સ સાઇન c. 2 sin c into cos a minus b plus sin 2c ને 2 sin c cos c એવું કહીએ કઈ? sin 2 થીટા હોય તો પાછું એવું કરીએ કઈ ને 2 sin થીટા cos થીટા. તો હવે કઈ કોમન લઈએ કયું છે જો? કેમ કે હજી આન્સર આપણે આવો લાવવાનો છે, આવ્યો નથી. તો 2 sin c કોમન લઈ લ્યો. ટુ સાઇન સી કોમન લઈ લો તો શું રહેશે જો? આર ઇન્ટુ 2 સાઇન સી કોમન. તો બ્રેકેટમાં શું રહેશે? cos a માઇનસ b પ્લસ cos c એમ રહેશે ને જો. cos of a minus b plus cos c એમ રહેશે. 2 sin c કોમન, તો cos a minus b plus cos c. આપણે આન્સર આવો લાવવાનો છે, એટલે હજી આન્સર ગોઠવણો નથી, બરાબર. હવે cos c માટે આપણે કંઈક કરવું હોય, બરાબર, તો cos c એટલે શું કરીએ કે આ તો આમનું 2r sin c ઇન્ટુ cos a minus b. cos c એટલે શું કહેવું એ આપણે વિચારી લઈએ. cos a plus b હોય તો શું કહેવાય? cos a plus b તો cos pi minus c, cos pi minus c, because a plus b plus c એટલે pi. cos pi minus c એટલે માઇનસ cos c, cos pi minus theta સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ એટલે માઇનસ cos theta. તો એનો મિનિંગ cos c એટલે કેવું હોય તો શું કહેવાય? cos a plus b એટલે માઇનસ cos c, તો cos c એટલે માઇનસ cos a plus b કહીએ કાંઈ? હવે તમને એમ થાય નથી ફાયદો શું થશે? તો cos c માઇનસ cos d એવું તમારી પાસે ફોર્મ્યુલા છે, એ એપ્લાય કરો. આવું તમારી પાસે ફોર્મ્યુલા છે cos c માઇનસ cos d, તો યાદ આવે છે -2 sin c પ્લસ d બાય 2 ઇન્ટુ સાઇન c માઇનસ d બાય 2. આ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરો તો આવી જશે. અને તમને એમ થાય મારી પાસે આવું ફોર્મ્યુલા છે cos આલ્ફા માઇનસ બીટા, cos આલ્ફા cos બીટા પ્લસ સાઇન આલ્ફા, એ એપ્લાય કરો તો આવી જાય. જો એમાં કાંઈ ફેર ન પડે, તમે બેમાંથી કોઈ પણ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરો તો મેથેમેટિક્સમાં એ પ્લસ પોઈન્ટ છે કે સ્ટેપમાં એક બે સ્ટેપનો ફેરફાર થઈ જાય. હવે જો આનું તમે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરો તો આમ થાય cos a cos b પ્લસ સાઇન a સાઇન b, cos આલ્ફા માઇનસ બીટાનું ફોર્મ્યુલા આવું. cos આલ્ફા પ્લસ બીટાનું ફોર્મ્યુલા શું થાય? cos a cos b માઇનસ સાઇન a સાઇન b. જો cos a cos b કેન્સલ કરી નાખો અને આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય એટલે 2r sin c ઇન્ટુ 2 sin a sin b એવું થઈ જાય. કેમ? તો કે sin a sin b પ્લસ sin a sin b એટલે 2 sin a sin b. હવે આપણે આન્સર કેવો જોઈએ છે? તો કે 2a sin b sin c. તો sin b અને sin c તો છે જ, 2 છે, બરાબર. હવે 2r sin a એ આપણે નથી જોતું,
આ જોઈએ છે આપણે, જો 2 sin C sin B, 2 into sin C sin B. એક 2R નથી જોતો, આ 2 આ એક સાઈડ રાખો તોય વાંધો નહીં, તો આ 2R ને sin A સાથે લઈ લ્યો, બરાબર. હવે 2R sin A એટલે શું કહીએ કાંઈ? 2R sin A, 2R sin A એટલે સ્મોલ a થઈ જાય, 2R sin A that is small a, અને 2 sin C sin B, 2R sin A, 2R sin A નો મિનિંગ સ્મોલ a. ક્લોઝ કરવું હોય તો કર નાખો. તો આજે મેં તમને 3-4 સમ કરાવ્યા, પણ તમે આખી એક્સરસાઇઝ એટલે એક્સરસાઇઝમાં 14, 15, 16 નથી હમણાં કરવાના, પણ 1 to 13 કરી નાખો. 14, 15, 16 તમારે જો કરવા હોય તો પહેલાં તમારે ઇલસ્ટ્રેશન 2 કરજો, બરાબર. એ મારે કરાવવાનો તો છે જ તે તમને ઇલસ્ટ્રેશન. તમે 16 એક્ઝામ્પલ છે ને, 25, 26, 27 ને 28 એટલા તમે ટ્રાય કરજો, બરાબર. એંગલ ઓફ એલિવેશન, એંગલ ઓફ ડિપ્રેશન એવા તમારે સમ આવતા, એના ઉપર ડિપેન્ડ છે. ઓકે.